दोस्तों अज की जिहड़ी ये वीडियो आ ये केवल ते केवल हल्का भुलत्थ के लोगों को संबोधित है। ये अज मैं इसलिए तुहाडे नाल विचार साझे कर रहा क्योंकि कुछ साडे खिलाफ कूड़ प्रचार किया जा रहा जिवें कि असीं कुछ किया ही नहीं है। और ये जिहड़ा कूड़ प्रचार है ये छोटे पद्धर के जिहड़े सौड़ी सोच के साडे सियासी विरोधी ने वो गल्लां फैलाउण की कोशिश कर रहे। परंतु मैनूं पूर्ण विश्वास है कि हल्के के जिहड़े लोग ने जिहड़े मेरे पिता जी स्वर्गवासी सरदार सुखजिंदर सिंह जी तो लैके अज तक लगभग 50 साल तो साडे नाल जुड़े हुए हैं, अद्धी सदी उन्होंने सब कुछ पता वा कि कुछ पहला मेरे पिता जी के समय दे विच होया ते कुछ जो कुछ उस तो बाद मैनूं मौका मिलिया वो मैं किया। और नाल इत्थे कहना वाजिब होवेगा कि एक गल अच्छी तरह देखना कि मैं काफ़ी अरसे तो ओपोजिशन का रोल अदा कर रहा। जो पहली बार भी मैं 2007 MLA बनया सीगा उस वेले अकाली दल की सरकार सी तां बेतहाशा हमला साडे वर्करां दे उत्ते होया। मैं ज़्यादा नहीं तो 250 झूठा मुकदमा साडे हल्के दे लोग जिहड़े इंपोर्टेंट इस हल्के दे विच काम करने वाले लोग सी उन्हां दी हिफाजत की ढाल बन के और उस वाहिगुरू अकालपुर की किरपा दे नाल सब नूं बिना किसी नुकसान तो उस वक्त बचाया। और हुण जदों मैं इस टर्म दे विच दूजी बार MLA बनया तो मैनूं लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने का मौका मिला पंजाब का विरोधी धिर दा नेता। जिहड़े निरपक्ष लोग ने वो मेरे करतव्य नूं मेरे काम नूं उन्होंने सराया तो उन्होंने ठीक किया क्योंकि मैं बिल्कुल निडरता नाल निचकता दे नाल अपना रोल बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन अदा किया। मेरे सामने भावें कोई किड्डा ताकतवर कोई बंदा होवे जिथे बेइंसाफी हो रही सी, जिथे भ्रिष्टाचार हो रहा सी, जिथे ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहा सी, जिथे गंदे पानियां का सवाल सी, उन्हां सारियां गल्लां नूं मैं डट के लड़ाई दी। पर हुण कुछ समय तो मैं देख रहा कि जिहड़े चंगा तो नहीं लगता शब्द लेकिन दुक्की तिक्की टाइप लोग जिहड़े कनिंदा टाइप लोग ने जिहड़े मेरे सियासी जो मैं कांग्रेस में भी सीगा जिहड़ा मेरा कट्टर सियासी विरोधी सी उहदे हत्थां विच खेड के वो इस तरह का कूड़ प्रचार कर रहे हैं। और ये असलीयत राजनीति जी पिछले 4 साल भुलत्थ विच हुई है वो जिहड़ा मेरा इमीडिएट सियासी विरोधी कांग्रेस का है कपूरथले वाला वो जो कुछ पिछले काफ़ी अरसे तो काम कर रहा हल्का भुलत्थ विच उहदा भुलत्थ दे हल्के दे नाल कोई सरोकार प्यार नहीं गा। उहदी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरीके नाल सुखपाल सिंह खैरा नूं सियासी तौर पर खत्म कर दिता जाए। पर मैं उन्होंने दसना चाहना वा कि खत्म करना या पैदा होना ये उस वाहिगुरू के हत्थों में है, किसी इंसान के हत्थों में नहीं गा। इस करके जो भी प्रचार किया जा रहा मैं अपने हल्के के लोगों को कहना चाहना कि तुसीं इन्हां झूठियां गल्लां दे उत्ते बिल्कुल यकीन नहीं करना। मैं तुहानूं सिर्फ ये कहना चाहना कि 50 साल का राजनीतिक सफर एक परिवार का छोटा नहीं हुंदा। इस दौरान मेरे को प्लैनिंग विच कोई फैसले लैण विच कोई सियासी गल्लां डिसीजन लैण विच कोई गलती माड़ी मोटी हो सकती है, पर मैं अपने लोगों के प्रति कभी कोई बेईमानी कोई ठगी ठोरी कोई वायदा खिलाफी किसी दे नाल कोई किसी तरह का छल कपट नहीं कभी किया, ना ही मैं कभी करांगा। इस करके जिहड़ा ये इस वक्त प्रचार साडे हल्के किया जा रहा है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं गा ते जे कुछ भी नहीं सी कीता ते फिर असीं 50 साल लोगों के सर्वाइव किद्दां कर गए। और नाल मैं कहना चाहना कि जिहड़ा पिछले 4 साल का मैं करैक्टली एनालाइज करा जो कुछ भी पैसे आए ने फर्ज करो सारे पंजाब दे विच क्योंकि पंजाब सरकार इस वक्त 3.25 लाख करोड़ रुपए की करजाई सी वो चाहती भी तो कुछ नहीं सी कर सकती, बहुत ज़्यादा वड्डे विकास कार्यां नूं अंजाम नहीं सी दिता जा सकता। जो भी पैसा पिछले 4 साल में आया वो मोटे तौर पर जिहड़े 13वें 14वें ते 15वें वित्त कमिशन के पैसे आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिहड़ा 13th 14th 15th फाइनेंस कमिशन हुंदा वो सारी स्टेट्स नूं पैसे भेजदा और आबादी के हिसाब के नाल जिहड़े वड्डे पिंड ने उन्होंने अपनी आबादी के हिसाब नाल उन्ने पैसे मिल जाते हैं, जिहड़े छोटी आबादी वाले पिंड उन्होंने उस आबादी के हिसाब के नाल वो पैसे वंडे जाते हैं दिते जाते हैं। और 14th ते 15th फाइनेंस कमिशन वित्त कमिशन के पैसे जिहड़ी डायरैक्शनस हैगियां वो हैगा कि ऑटोमैटिकली पंचायतों के खात्यां विच वो पैसा जावेगा। पर क्योंकि सरकार है और कुछ लोग सरकार का फायदा उठा के PDO दफ्तर को प्रभावित करके उन्होंने कोलों सैंक्शन लैटर्स लै लेंदे ने, उन्होंने लिफाफियां च पा लेंदे ने ते सरपंचां नूं बुला बुला के कहंदे आ लो चक्को चैक विकास दे असीं विकास की हनेरी लै आंदी है। उहदे च उन्हां दा कोई रोल नहीं गा, उहदे पंजाब सरकार का भी किसी तरह का किसी इस प्रोसैस में कोई रोल नहीं गा ते सरपंच जिहड़े ने उन्होंने मजबूरन जाना पैंदा क्योंकि उन्होंने लोगों ने चुनिया हुंदा। इस करके वो कहंदे जे असीं ना गए तो लोग कहणगे तुहानूं असीं सरपंच बनाया सी तुसीं आज साडे पिंड दा विकास नहीं कराया। ये हैगी आ छोटे पद्धर की राजनीति।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਡਿਬਡਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਡਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਾਤੜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਅਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, 65 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਲੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਿੰਦਾ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰਿਆ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਖੌਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।